A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are continue on our unit number 8, Other AWS Services and Management Services. Guys, today is the fourth lecture of unit number 8. As far as previous lecture concerned, I will just remind what we did in our previous lecture. So as per the previous lecture concerns, we discussed application services provided by AWS. Then after we discuss different parameters through which we can achieve a security on a data cloud. Then we will discuss different formations about two different functionality or services known as a cloud swatch as well as cloud formations. So as previous lesson concerns, we gone through all those topics with help of different parameters we can achieve a security as we discussed on previous lecture. Then we discussed cloud watch and a formation. For the cloud watch, we gone through this a different monitoring system and cloud formations for the different data services. So as per the previous lecture, we already discussed those topics. Now for the today's lecture, we discuss one of the topic of unit number 8 is known as a cloud tail. Guys, cloud tail is a most important topic in form of a different cloud services as well as on a theoretical exam point of view. GTU will be asked so many times this particular questions in an exam. So please be prepared for this and please watch the video which we are discussed and for the today's lecture. So we'll start with the today's lecture. We discuss only one point and for the today's lecture is nothing but a cloud tail. AWS cloud tail is another AWS services that helps you to enable a governance, compliances and the operationals and risk auditing of your AWS account. As previously we already discussed one of the monitoring services known as a CloudWatch. In this particular services we know that the monitoring part will be handled by the Amazon. We just want to prepare for those kind of services and we need to pay for those services. Everything should be monitoring by the AWS for the risk management, for the dead nodes, for the load balancing and all those monitoring systems. Actions taken by the user, role or the AWS services are recorded as in the event in a cloud tail. Same already we discussed about a monitoring services. બધી જ વસ્તુ મોનિટરિંગ AWS પરફોર્મ કરીને આપશે. કેટલા યુઝર્સ ક્યારે કયા ડેટાની રિક્વેસ્ટ કરે છે, કેટલો ડેટા રેગ્યુલરલી યુઝ થાય છે, કયા યુઝર્સ કેટલા ડેટાની રિપીટેડલી રિક્વેસ્ટ કરે છે, એઝ વેલ એઝ કયા યુઝર્સને કયા ડેટાની પરમિશન્સ છે, એ કઈ રીતે એ ડેટાનો યુઝ કરી શકે છે, એના બેઝ ઉપર પરફોર્મન્સ કેવું છે, એ બધી જ વસ્તુ એના રોલ અને યુઝરના ક્રેડેન્શિયલ્સ ઉપર ડિફાઇન કરેલું છે. સેમ વે ક્લાઉડ ટેલ્સની અંદર પણ એ બધી જ વસ્તુ આપણે મેનેજ કરી શકીએ છીએ વિથ AWS સર્વિસીસ. ઇવેન્ટ ઇન્ક્લુડ અ એક્શન ટેકિંગ AWS મેનેજમેન્ટ કન્સોલ્સ, AWS કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ એન્ડ AWS SDK એન્ડ API. 3 ડિફરન્ટ ફોર્મેટની અંદર તમે ક્લાઉડ ટેલ સર્વિસીસનો યુઝ કરી શકો છો. જો તમારે કન્સોલ્સથી યુઝ કરવું હોય, ડેશબોર્ડથી તો પણ તમે કરી શકો છો. કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટથી યુઝ કરવું હોય તો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. અને તમારી કોઈ વેબ સર્વિસીસની અંદર એઝ એન પાર્ટ ઓફ API કોલ કરીને પણ તમે ક્લાઉડ ટ્રેલની સર્વિસીસ યુઝ કરી શકો છો. ક્લાઉડ ટ્રેલ ઇઝ એન ઇનેબલ on your AWS account when you create it. So I think it is a default services when you create your AWS account, then you can directly enable your cloud trail services because it is part of your monitoring or auditing of your AWS account. When activity occurs in your AWS account, that activity is recorded in the cloud trail events. સો આપણે એવું કહી શકીએ કે નોર્મલી કોઈ સોફ્ટવેર આપણે જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ ત્યારે બાય ડિફોલ્ટ એની લોક ફાઇલ્સ જનરેટ થાય છે અને લોક ફાઇલ્સમાં બીજું કાંઈ નથી હોતું. સેમ જે ક્લાઉડ ટેલ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એ જ રીતે આપણા સોફ્ટવેરની અંદર પણ જે કંઈ પણ ઇવેન્ટ પરફોર્મ થાય છે, જે કંઈ પણ એક્શન્સ જનરેટ થાય છે ફ્રોમ ધ યુઝર સાઇડ એઝ ફોર ધ સર્વર સાઇડ્સ, એ બધી જ ઇવેન્ટ
એક લોગ ફાઇલ્સની અંદર જનરેટ થાય છે. એન્ડ ફ્રોમ ધ પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જો આપણે જોઈએ તો એ લોગ ફાઇલનો યુઝ આપણે જ્યારે પણ કોઈ એરર્સ જનરેટ થાય છે ત્યારે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ એઝ પર ધ રેફરન્સ. સો સેમ વે ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની અંદર જ્યારે તમે AWS એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો છો એની એવરી ઇવેન્ટ્સ રેકોર્ડ થશે ક્લાઉડ ટ્રેલની અંદર. સો જ્યારે તમે એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો છો ત્યારે જ એ સર્વિસ ઇનેબલ થઈ જાય છે. એઝ વેલ એઝ એમાં જે પણ એક્ટિવિટીઝ થાય છે એ બધી જ રેકોર્ડ થાય છે ક્લાઉડ ટ્રેલની અંદર. You can easily view a recent event in the CloudTrail consoles by going to event history. અને તમે એ ઇવેન્ટ જોઈ પણ શકો છો કે કઈ પ્રકારની સર્વિસીસ આપણે ત્યાં કરન્ટલી યુઝ કરવી છે, કઈ સર્વિસીસ આપણે રિસન્ટલી યુઝ કરી, એમાં કેટલો ડેટા આપણો યુઝ થયો, કેટલા રિસોર્સિસ આપણે યુઝ થયા, કેટલા ટાઈમ માટે એ સર્વિસીસ યુઝ કરી, એન્ડ ઓલ ધોઝ હિસ્ટ્રી વિલ બી અવેલેબલ ઓન અ CloudTrail consoles or we can say in event history. For an ongoing record of activity and events in your AWS account, create a trail. So જ્યારે તમે એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો છો ત્યારે જ એ પાર્ટ ઓફ ક્લાઉડ ટ્રેલ ઇવેન્ટ્સ ઓટોમેટિકલી જનરેટ થઈ જશે. જો કોઈ તમે નવી સર્વિસીસ યુઝ કરો છો, નવી સર્વિસીસ પરચેસ કરો છો, તે ઓટોમેટિકલી એમાં રજિસ્ટર્ડ થઈ જશે. Visibility into your AWS account activity is a key aspect of a security and operational best practice. So as per the history is concerned, you can use your data in a form of history for the activity log, then the record must be in a form of secure. So for that security reason, we will use a key aspect like a public key and a private key operations. You can use a CloudTrail to view, search, download, archives, analyze and respond to a account activity across your AWS interface. Means lots of activity happen with the AWS account, and among all those activity will be registered or stored in a CloudTrail services. You can identify who or what took which actions, what resources were acted upon, when the event occurred, and other details to help you analyze and respond to the activity in your AWS account. કઈ રીતે એ રજિસ્ટર કરે છે? ફર્સ્ટ તો તમારી આઈડેન્ટિટી, તમે એ એક્ટિવિટી માટે એબલ છો કે નહીં. સેકન્ડ, એ એક્ટિવિટી માટે એબલ છો તો એમાં તમે કયા ઓપરેશન્સ કરી શકશો. સેકન્ડ, કયા રિસોર્સિસની તમારે કયા એક્ટિવિટી માટે રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલા રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ ઇવેન્ટ ક્યારે જનરેટ કરવાની છે, એન્ડ ઓલ અધર એક્ટિવિટીઝ જે પાર્ટ ઓફ તમે કોઈ ક્લાઉડની સર્વિસીસ યુઝ કરવાના છો એની બધી જ હિસ્ટ્રી ક્લાઉડ ટ્રેલની અંદર સ્ટોર થશે. એ ક્યારે એક્ટિવેટ થશે? જ્યારે તમે AWS એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી ક્લાઉડ ટ્રેલ ઇવેન્ટ્સ અથવા તો સર્વિસીસ ઓટોમેટિકલી એક્ટિવ થઈ જશે. ધેન આફ્ટર all this activity should be registered in your CloudTrail, whatever activity done by the AWS account. Optionally, you can enable AWS CloudTrail insights on your trial to help you identify and respond to unusual activity. કઈશ આનું આપણે ડાયરેક્ટલી જો રિલેટ કરાવી શકે કોઈ સ્પેસિફિક અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં, તો ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર જ્યારે તમે કોઈ એક પર્સનલ એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો છો ત્યારે તમે બધી એક્ટિવિટી મોનિટરિંગ નથી કરી શકતા, જસ્ટ તમારા પ્રોફાઇલની એક્ટિવિટી મોનિટરિંગ કરી શકો છો. બટ સેમ વે તમારા પર્સનલ એકાઉન્ટને જો તમે બિઝનેસ એકાઉન્ટમાં ક્રિએટ કરો છો તો તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ એક ઇન્સાઇટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, અને એ ઇન્સાઇટ્સમાં તમારે પ્રોફાઇલ કેટલી વખત વ્યૂ થઈ છે, તમારી પોસ્ટ કેટલા લોકોએ જોઈ છે, એવી દરેક ઇન્ફોર્મેશન્સ જે તમને એનાલાઇઝ કરીને આપે છે તમારા પર્ટિક્યુલર એકાઉન્ટ્સ માટે, એ તમે ઇઝીલી વ્યૂ કરી શકો છો. બટ ઇટ ઇઝ ધ ઓપ્શનલ થિંગ, નોટ અ મેન્ડેટરી. સેમ વે ક્લાઉડટ્રેલની અંદર પણ એક ઓપ્શનલ સર્વિસીસ છે AWS CloudTrail ઇનસાઇટ્સ. જો તમે એને એક્ટિવેટ કરો છો તો એ તમને બધી જ એક્ટિવિટી જે ઓનગોઈંગ છે અથવા તો જે તમે યુઝર સાથે કનેક્ટ કરો છો અને યુઝર એનો યુઝ કરે છે એ બધા જ રિસ્પોન્સ તમને ઇન ફોર્મ ઓફ ગ્રાફ, ઇન ફોર્મ ઓફ ડિજિટ્સ તમને રિસ્પોન્સ કરશે. સેમ લાઇક ઇન્સ્ટાગ્રામના ઇનસાઇટ સર્વિસીસની જેમ. You can integrate a CloudTrail into the application using the API, automated trail creations of your organizations, check the status of trail you create and control how user view CloudTrail events. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે 3 ડિફરન્ટ ફોર્મેશન્સની અંદર તમે આ સર્વિસીસ યુઝ કરી શકો છો. આઈધર યુ કેન ગો વિથ ધ ડેશબોર્ડ ઓર કન્સોલ્સ, આઈધર યુ કેન અ ટર્મિનલ or command lines argument,
as well as you can integrate your applications with a CloudTrail API, and it should be work with the automated trail creations. So what are the different benefits? Because if we are using any of the default services which is provided by Amazon, then we know that what are the different benefit will be provided by the Amazon services. So we discuss what is the benefits of CloudTrail. First, benefits of CloudTrail is a simplified compliances. With the AWS CloudTrail, simplify your account compliances audit by the automatically recording and storing events log for the actions made within your AWS account. ગાઈસ, જ્યારે આપણે કોઈ એવી સર્વિસીસની વાત કરીએ છીએ જે બાય ડિફોલ્ટ આપે છે અને એ આપણા એકાઉન્ટને મોનિટરિંગ કરીને આપશે ઇન ફોર્મ ઓફ હિસ્ટોરિકલ રિઝલ્ટ્સ, તો એનો મેઇન બેનિફિટ એ છે કે આપણા એકાઉન્ટની અંદર જે કોઈ અનનેસેસરી ઇવેન્ટ્સ પરફોર્મ થાય છે, અનનેસેસરી કોઈ એક્ટિવિટી પરફોર્મ થાય છે જે લેજિટિમેટ યુઝરે નથી કરી, એ એક્ટિવિટીઝને આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકીએ, ફિલ્ટર આઉટ કરી શકીએ અને લેટર ઓન એવી એક્ટિવિટી બીજી વખત ન થાય ઇન ફોર્મ ઓફ અ હેકિંગ પણ કહી શકો, અને ડેટા સિક્યુરિટી કન્સર્ન કહો તો કોઈ અનઓથોરાઇઝ યુઝર આપણે ડેટા એક્સેસ ન કરી શકે, એનું મોનિટરિંગ કરવું ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ અબાઉટ ઇન અ ક્લાઉડ. બિકોઝ ક્લાઉડની અંદર લોટ્સ ઓફ ડેટા છે એ પબ્લિકલી આપણે અપડેટ્સ કરીએ છીએ, અપલોડ્સ કરીએ છીએ, તો ઘણા બધા યુઝર્સ એને ઇઝીલી વ્યૂ કરતા હશે. સો આપણે એ જ કરવાનું છે કે આપણા એકાઉન્ટમાં કોઈ અનલેજિટિમેટ યુઝરની કોઈ ઇનલીગલ એક્ટિવિટીઝ ના થાય, અને થાય તો એ આપણને ખબર પડી જાય. એના મોનિટરિંગ માટે વી વિલ યુઝ CloudTrail. Integrations with the Amazon CloudWatch logs provide a convenient way to search through our log data, identify out of compliances events, accelerate incidents investigations and expedite response to auditor requests. ઓલરેડી પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર જ આપણે CloudWatch ઓલરેડી જોઈ લીધું છે. જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે પ્રીવિયસ વિડીયો જોઈ શકો છો. બટ સેમ ફેસિલિટીઝ CloudWatch પણ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે, બટ એ એડિશનલી છે. ત્યારે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું છું કે CloudWatch સર્વિસીસ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, એ તમને મોનિટરિંગ કરીને આપશે. સેમ વે CloudTrail પણ તમને મોનિટરિંગ કરીને આપશે, બટ તમારે આ સર્વિસીસ એક્ટિવેટ કરવાની જરૂર નથી. જેવું તમે AWS એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરશો એ બાય ડિફોલ્ટ ઓટોમેટિકલી એક્ટિવ થઈ જશે. સેકન્ડ બેનિફિટ્સ ઓફ CloudTrail ઇઝ સિક્યુરિટી એનાલિસિસ એન્ડ ટ્રબલ શૂટિંગ. જ્યારે આપણે કોઈ સર્વિસીસની યુઝ કરીએ છીએ અથવા તો સર્વિસીસ યુઝ કરવા માટે પ્રેફર કરીએ છીએ, તો સૌથી પહેલાં એ વસ્તુ જોવાની છે કે એમાં સિક્યુરિટી એનાલિસિસ કેટલું છે, અથવા તો ટ્રબલ શૂટિંગ મીન્સ કોઈ એરર્સ જનરેટ થાય છે તો એનો રિસ્પોન્સ આપણને કેટલા ટાઈમમાં અથવા તો કેટલા ફોર્મની અંદર એઝ મચ એઝ પોસિબલ આપણે રિકવર કરી શકીએ. વિથ ધ AWS CloudTrail, you can discover and troubleshoot a security and operational issues by capturing a comprehensive history of changes that occur in your AWS account within a specified period of time. Because મેઇન બેનિફિટ્સ એ જ છે કે જે ઇનલીગલ એક્ટિવિટી થાય છે એને આપણે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકીએ, અને લેટર ઓન ઇન હિસ્ટ્રી આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ કે અત્યારના જો કોઈ ઓનગોઈંગ ઇવેન્ટ્સ થાય છે એ પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રીના કમ્પેરિઝનમાં લીગલ છે કે નથી. જો લીગલ હોય તો આપણે એને કોઈ મોનિટરિંગ કરવાની જરૂર નથી, બટ જો આપણને પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રીમાં ખબર પડે કે આવી ઇવેન્ટ્સ પહેલાં પણ થઈ હતી અને ઇનલીગલ એક્ટિવિટીઝ છે, અથવા તો કોઈ અનઓથોરાઇઝ યુઝરે ડેટા એક્સેસ કરે છે, અને જો ઓન ગોઈંગ કમ્પેરિઝન સેમ ઇવેન્ટ ફરી વખત થતી હોય, સો વી જસ્ટ બ્લોક ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇવેન્ટ્સ એઝ વેલ એઝ ફોર ધ યુઝર્સ રિક્વેસ્ટ. સો ધ સિક્યુરિટી એનાલિસિસ એ વન ઓફ ધ બેસ્ટ બેનિફિટ છે CloudTrailની અંદર, એઝ વેલ એઝ એ તમને ટ્રબલ શૂટિંગ પણ આવશે અથવા તો કરીને જનરેટ કરી દેશે કે જો કંઈ પણ એરર્સ જનરેટ થાય છે તો તે પ્રોવાઈડ ધ બેટર રિસ્પોન્સ એઝ પર યોર એક્સપેક્ટેડ ટાઈમ. નેક્સ્ટ, વિઝિબિલિટી ઇન્ટુ યુઝર એન્ડ રિસોર્સ એક્ટિવિટી. હમણાં જ આપણે વાત કરી AWS Cloud Insights. AWS CloudTrail increase a visibility into your users and resource activity by the recording AWS management consoles, actions and API calls. જે ઇન્સાઇટ્સની અંદર વાત કરી હતી કે તમારા ઈચ એન્ડ એવરી ઇવેન્ટ્સની બધી જ વિઝિબિલિટી ઇન ફોર્મ ઓફ ગ્રાફ ઓર ઇન ફોર્મ ઓફ ડિજિટ્સ તમને રેકોર્ડ કરીને જનરેટ કરશે, જેનાથી તમે તમારા એકાઉન્ટ્સની એવરી એક્ટિવિટી ઇઝીલી મોનિટરિંગ કરી શકશો. એઝ વેલ એઝ કોઈ બીજા વેબસાઇટ્સની અંદર તમે એઝ એ એપીઆઈ ઇન્ટિગ્રેટ કરીને પણ ત્યાં પણ તમે શો કરાવી શકો છો તમારા યુઝર એકાઉન્ટની each and every activities. You can identify which user and account called AWS, the source IP address from which the call were made and when the call is occurred.
લોટ્સ ઓફ બેન્કિંગ વેબસાઇટ્સની અંદર જ્યારે તમે કોઈ લોગિન પરફોર્મ કરો છો, જો તમે સક્સેસફુલ લોગિન થાઓ છો, તો લાસ્ટ તમે પ્રિવિયસલી ક્યારે લોગિન થયા હતા અને કઈ એક્ટિવિટીઝ પરફોર્મ કરી હતી એ તમને ઓલરેડી શો કરે છે. જેનો મેઇન બેનિફિટ છે કે પ્રિવિયસલી તમે જ લોગિન થયા હતા કે બીજો કોઈ યુઝર લોગિન થઈને કોઈ એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરી છે એ તમે ઇઝીલી વેરીફાઈડ કરી શકો છો અને કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. સેમ વે ક્લાઉડટ્રેલ પણ સેમ એક્ટિવિટી તમને જનરેટ કરીને આપે છે ઇન ફોર્મ ઓફ હિસ્ટોરિકલ ડેટા, હિસ્ટોરિકલ ઇવેન્ટ્સ વિચ ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન ફોર્મ ઓફ CloudTrail resources. And the last benefit of CloudTrail is a security automations. AWS CloudTrail allow you to track and automatically respond to your account activity threatening the security of your AWS resource. Guys, જો આપણે લોગિન થઈ અને આપણી પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી ચેક કરી શકીએ એ તો ઓલમોસ્ટ ઘણી બધી સોફ્ટવેર અથવા તો ઘણી બધી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરતું જોઈએ. બટ જો ઓનગોઈંગ કોઈ એવી ઇનલીગલ એક્ટિવિટીઝ થાય છે અને એનું નોટિફિકેશન્સ જો તમને મળી જાય તો બેનિફિટ છે કે તમે ઓનગોઈંગ એક્ટિવિટીને સ્ટોપ કરાવી શકો અને એઝ મચ એઝ ડેટા તમે સિક્યોર કરાવી શકો અને યુઝર્સને બ્લોક કરી શકો છો. સો ધેટ્સ પાર્ટ્સ ઓફ બેનિફિટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડેડ બાય ધ CloudTrail ઇન ફોર્મ ઓફ સિક્યુરિટી ઓટોમેશન્સ. તમે જે પણ કન્ફિગરેશન્સ ક્રાઇટેરિયા રોલ કોઈ યુઝર માટે ડિફાઇન કરેલા છે એ એને એક્સટેન્ડ કરવાની ટ્રાય કરશે તો ડિફોલ્ટલી જેવું એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે, જેવું એક્સટેન્ડ કરશે એના પરમિસેબલ ક્રાઇટેરિયામાંથી એને આપેલા એલોકેશન્સથી વધારે ડેટાને એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરશે તો ડાયરેક્ટલી તમને નોટિફિકેશન્સ જનરેટ થઈ જશે જેનાથી તમે ઓનગોઈંગ એક્ટિવિટીને સ્ટોપ કરાવી શકો અને એમને યુઝર્સને એની લિમિટેશન્સ પણ ડિફાઇન કરાવી શકો. With the Amazon CloudWatch events integrations, you can define a workflow that execute when events that can result in a security vulnerability are detected. હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું કે કોઈ ઇન ફોર્મ ઓફ રિસોર્સિસ જો કોઈ પણ એક્ટિવિટીઝ જનરેટ થાય છે, કોઈ યુઝર્સ એ રિસોર્સને એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરે છે અને રિસોર્સમાં કોઈ એરર જનરેટ થાય છે, વલ્નરેબિલિટીઝ જનરેટ થાય છે અથવા તો એ યુઝર્સ પાસે એ રિસોર્સ એક્સેસ કરવાના રાઇટ્સ નથી તો CloudWatch ઇવેન્ટ્સ ડાયરેક્ટલી ઇન્ટિગ્રેટ કરી અને તમને નોટિફિકેશન્સ જનરેટ કરી દેશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ થિંગ ફોર ધ ટુડેઝ લેક્ચર concerns, for example, you can create a workflow to add a specific policy to an Amazon S3 bucket when a CloudTrail logs an API call that make it that bucket public. Means as an example આપણે જોઈએ કે આપણે કોઈ સ્પેસિફિક પોલિસી જનરેટ કરીએ છીએ, જો કોઈ યુઝર્સ એમેઝોન S3 બકેટને એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરે છે તો આપણે CloudTrailની અંદર લોક ફાઇલમાં ઇવેન્ટ્સ જનરેટ કરાવીએ ફ્રોમ ધ API કોલ, જેનાથી આપણને ડાયરેક્ટલી નોટિફિકેશન મળશે કે જો કોઈ યુઝર્સ આપણા એમેઝોન S3 બકેટને એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરે છે તો એ યુઝર્સ કોણ છે, એનું IP એડ્રેસ, ક્યાંથી એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરે છે અને કેટલો ડેટા એક્સેસ કરે છે. તો જેવી પણ એક્ટિવિટી પરફોર્મ થશે ઓટોમેટિકલી દે પ્રોવાઈડ ધ નોટિફિકેશન. ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ a best benefit about a security automations. So guys, it is up to we can stop for the today's lecture concerns. We discuss only one of the point of other services by provided Amazon. It's nothing but the CloudTrail and it is just part of a monitoring activity of AWS account. I hope you are clear and I hope you are enjoyed. Thank you so much.